ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो साधारण वृक्षटी को शेयर करने पे जाऊँगी, यार असाधारण तंत्रोक्त शक्ति जेकोसी मनुष्य को मध्य आश्चर्य करिଥାଏ। यार वशीकरण शक्ति, शत्रु विनाश शक्ति एवं धनवृद्धि क्षेत्र में यार अवदान अतुलनीय। आपण मानकर समस्तंकर घर बाड़ी बगीचारे यही वृक्षटी अत्यंत सहज भाव में मिलुथिबारु यार तंत्रोक्त प्रयोगटी को यही वीडियो माध्यम जानी रखु, जद्वारा कि जदि आपण मानकर जीवन में से भली धनर अभाव स्थिति लागिकी रही तेबे आपण माने सहजरे यार तंत्रोक्त प्रयोग माध्यम धन वृद्धि करें। जदि चाकरी वृत्तिर अभाव रोचे, वाणिज्य व्यवसाय लाभर परिमाण कमी जाउची किंबा आपन को कौन सी कर्म नियुक्ति आज पर्यंत मिलूना, तेबे चमत्कार यही वृक्ष माध्यम आपण करें। निजर समस्त धन संबंधी समस्या को दूरीभूत करने सह ऋण करज कष्ट मुक्ति पाई परिबे। एथिसह यार जो वशीकरण तंत्रोक्त शक्ति अच्छी और शत्रु विनाश शक्ति अच्छी, जहाँ कि मु सम्यक भाव में भिडियो वर्णना करुच्ची, ताकू मध्य ध्यान सहकारे शुणियंतु, जद्वारा कि आपनकर प्रभुत्व उपकार हम। यही अमूल्य तथ्य को आपण मानक सह शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आम चैनल आज प्रथम बार आछंती एवं एई भली प्राचीनतम तंत्र मंत्र संबलित भिडियो रे आपनकर रुचि रही, तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जेतोल मध्य आपण मानक सेवारे एई भली उपादेय तंत्र मंत्र भिडियो गुडी को चैनल रे पोस्ट करिवु, सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सबको आपण मन देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करिकरी आवश्यक स्थल जीवन भितर प्रयोग करिकरी अशेष उपकृत होई परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा यही साधारण वृक्षटीर जो असाधारण तंत्रोक्त शक्ति अछि ताहा किभली। आपण माने ए वृक्षटी को निश्चित भाव में जानि पाउथिबे। ए वृक्षटी होछि आपनकर अपराजिता गछ। अपराजिता गछ को आपण माने घर बाड़े लगै थांती केवल ठाकुरंकर पूजा उद्देश्य रे तार फूलटी को व्यवहार करिया पे। मात्र एई अपराजिता गछर जो अद्भुत तंत्रोक्त शक्ति अछि, जाकु कि मु किंचित भाव में एई भिडियो रे वर्णना करूछि। जदि एहार चेर को एक सामान्य विधि में संग्रह करी शत्रु विनाश क्षेत्र में व्यवहार करती, तो शत्रु आपनकर सामना को आसीपारे नहीं। जदि आपण माने एई चेर को निजर प्रेम प्रणय विवाह भली संपर्क को सफल करने पे चाहती, तेबे मध्य यह चमत्कार कार्य करिଥାଏ। एथिसह आपनकर समस्त धन संबंधी जेते प्रकार समस्या अछि ताकू अचिरे समाधित करे। जदि कौन सी व्यक्ति एई अपराजितार फूल को तार मनी पर्स रखे किंबा शार्ट पॉकेट रखिक कारबार होता है, तो सर्वस्थान सफलता मिलता है, सर्वस्थान विजय प्राप्त करें। एवं यही अपराजितार मूलटी को जदि आप सामान्य विधिमत संग्रह करी कौन सी गृहर मुख्य दर्जार सामना पटे रखा जाउची, तो से गृह को कौन सी भौतिक तंत्र मंत्र बाधा ग्रास करें ना। शत्रु माने यथेष्ट दूर से गृह पाखु रहती। नेगेटिव एनर्जी से गृह मध्य आदौ बास करें ना। गृहर सर्वांगीन उन्नति होगा सह गृहर वास्तुदोष खंडन होता है। तेबे जदि आपण माने रवि पुष्या जोगरे यार चेरटी को संग्रह करचंती एवं ताको रूपा ताबिज रे भरिकरी निजर हाथ में धारण करचंती, तो आपनकर तंत्र मोहन शक्ति आपण सारे जागृत होता है। आपण को जे मध्य देखे तत्काल मोहित वशीभूत होता है। प्रेम प्रणय विवाह भली मांगलिक कार्य सुरखुर होता है। तेबे आपण माने को रवि पुष्या जोगरे संग्रह करिया पूर्व गोटे दिन आगु वृक्ष को अरुआ चाउल गुआ सिंदूर देके निमंत्रण कर आसथिबा दरकार। निमंत्रण किभली करा जाय मु एई भिडियो डिस्क्रिप्शन तार लिंक देछि। पूर्व हमर निमंत्रण भिडियो अपलोड अछि चैनल रे। आपण टाइटल ऊपर क्लिक कले डिस्क्रिप्शन रो से निमंत्रण भिडियो लिंक टी आपण चाहे खोलिबो। से लिंक ऊपर क्लिक कले आपण संपूर्ण भिडियो को जाई के निमंत्रण विधान शिक्षा लाभ करि परिबे। तबे रवि पुष्या जोगर गोटे दिन आगु आपण ए अपराजिता गछ को निमंत्रण करके आसथिबे एवं रवि पुष्या जोगर पूर्वाह्न दिन 12टा पूर्व स्नान शौच होकर शुद्धपूत होकर तार चेरटी को पूर्व दिगरू खंडे संग्रह करेंगे। संपूर्ण गछ को आप उपाड़े ना, मात्र चेर खंडे आप संग्रह करेंगे तार पूर्वपटू, अर्थात जो पटे सूर्योदय घटे ताहा ही अपराजिता गछर पूर्वपट। से पूर्वपटू चेर खंडे संग्रह कर घर को आनी ताको गंगा जल धौत करी रूपा ताबिज भरिकी जदि आप पुरुष दक्षिण बाहुरे बांधिबे एवं नारी होते बाम बाहुरे बांधिबे, लाल फिता साहाय्य बांधिबे, तेबे आप सर्वजन मोहित वशीभूत करें। आपन को जे मध्य जेउटी देखिबो तत्काल मोहित वशीभूत हम। आपनकर प्रेम प्रणय विवाह भली मांगलिक कार्य
ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶନି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିକରି ଶନି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଭଳି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକି ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଯଦି ତମ୍ବା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରେ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ମୁକ ପାଲଟିଯାଏ, କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁର ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଭଳି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଶନି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଏହି ଅପରାଜିତାର ମୂଳଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବିଧିମତେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଯଦି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଅଥବା ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଶନି ପୁଷ୍ୟା, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଏବଂ ରବି ପୁଷ୍ୟା କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ତେବେ এই ବିଧାନଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତେବେ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରଟିକୁ ସେହି ପୂର୍ବପଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଅପରାଜିତା ଗଛର। ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଅପରାଜିତା ହେଲେ ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ଅପରାଜିତା ହେଉ, କୃଷ୍ଣ ଅପରାଜିତା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଜିତା ଗଛର ଆପଣ ଏହି ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଅପରାଜିତା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରାକ୍ରମୀ ଗଛ, ନାଁ ହେଉ ତାର ଅପରାଜିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପରାଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବବିଜୟ ସର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅଛି, ଲଟେରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସଗୌରବେ ଜିତିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେତେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି, ଏହି ଅପରାଜିତା ଚେରଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣ ସେ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସି ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ଦିନ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୂର୍ବପଟରୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଘରକୁ ଆଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ଏହାକୁ ରଖିବେ। କୁଙ୍କୁମ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏକ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ରଖିବେ। ଏତିକ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ତଳରେ ରଖିକିରି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହାକୁ 108 ବାର ଜପନ କରିବେ। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ନମଃ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 108 ବାର ଜପନ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିକିରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ସଙ୍କଟ ହରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନୟ କରିକିରି ଆପଣ ଏହି ଚେର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି କରିକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବାକ୍ସ ତିଜୋରି ବକ୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିକି ନିୟମିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଧନର ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ଘଟିବ। ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ତିଜୋରି ବକ୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଧନଧାନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଯଦି ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଏହି କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଋଣ କରଜ ଥିଲେ ତାହା ଶୁଝି ହୋଇଯିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। କୌଣସି ଅଶୁଭ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚେରଟିକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିଜୋରି ବକ୍ସ ହେଉ କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ହେଉ ରଖିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଧନର କଦାପି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏହିଭଳି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ଘୋର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ଏହି ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ଏବଂ ଶନି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ କ'ଣ ତାକୁ ଏଠି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେକ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ଚେକ୍ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସ ତଳେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଶନିବାରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ତେବେ କୋଉ ଶନିବାର ଏହି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ସହଜରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ମୋହନ ତନ୍ତ୍ର ମୋହନ ବଶୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ କେଉଁ ରବିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଏହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ଯାହାକି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପାଞ୍ଜି ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଆପଣମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ କିମ୍ବା ଶନି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଏହାର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି, ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ତନ୍ତ୍ର ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଏହି ବିଧି ମତେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ସର୍ବ ସଫଳତା ଘଟିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରୁଥିଲି ଏହାର ଫୁଲଟିକୁ ମନି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଖେ ପାଖେ ରଖନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଜିତାପଟ କରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ସନ୍ଦେଶଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତେ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଟିକକ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଦୁର୍ଗା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।